उनके द मुहर्रम उल हरम में शुरू हवाले सर माद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन द अहल बैत पे हवाले सरम दगरंगी दागे द गुस्ताखान और द गुस्ताखी पे हवाले सर सू जुमेता उस तफसीलन खबर वखड़ले नन जुमम जमा जहन दाव चसब पा अगत तसलसल की मज़ीद खबर कोम उदलते नज़दे जमुंग पदा एरिया की अबल रसावामुन्ना समरागला बेमाता अगज़ गुरुना मुसलसल इतलाम राजी चिदालु सुन्नतुल जमात कम इजमाई अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पौनवान बांधी दलता अवाम तो वसवसे वरा चे गलत फहमियान खुराई नास कुरान तवी और द कुरान पनुम बांधी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हदीसुना द कुरान मजीद ने इनकार कई अदे वजन मजरूरी व गणल ची दे जुमे त खुसूसन पा अक़ीदा बांधी पागा मसला बांधी सो मारूजात गुजारशात दता सो गुड़ान दिया रस्कम अव्वल नंबर को मोहतरम बाज़ी दगसी अकाय मसाइल देत नवी ज़रूरत च मुंग दगा द अवामु मखी तरावलू उकल मुखालिफीन वलगी अगर मौज़ूआत मखी तरावड़ी द अवामु द गुमराह कवलू कोशिश गई नबिया पा अहले हक़ बांधी परज़ वी लाजिम वी च द खल्कु द अक़ीदे द हिफाजत द पारा पे मिंबर और मेहराब जुमा अख्तर की दगा से किस्म मसाइल लाजिमी तौर बयान की दगी मिसाल बताओ सदर कम अल्लाह ताला बाज़ी सिफ़ात अगर चमुमरत सिफ़ात मुतशाबिहात वायु आगे पे हवाले सर मसलन अल्लाह द पारा बाज़ी सिफ़ात दग से रागली दी चागद अल्लाह द ज़ात सर मुनासिब ने दी दागी ज़ाहिरी मतलब अगस्तल अगद गुमराही ज़रिए गर्जीगी अगे तमंग मुतशाबिहात तो इजरागी मानन द मालूम या दा तर्जमा द मालूम या दागी तर्जमा और मतलब द्वाड़ नदी मालूम पा अगर आयतुनु की पा अगर सिफ़ातु की यो आयत अर्रहमानु अल अर्श इस्तवा द इस्तिवा अल अर्श पे हवाले सर च रहमान पार्श बांधी इस्तिवा कड़ी दा दगसी मौजूदा च उलमाम पदी के पा आसान सर बहस न शिकवले इमाम मालिक रहमहुल्लाह पे बारी की किताबों ने जिक्र कई ये कस राग हम दी मसले पे बारी की तपोसो को इमाम मालिक रहमहुल्लाह सर खत को खोलेवर न उबई दल ढेर ज़्यादा बदा कैफियत क्यों बेसर उछत को अगत जवाब वर को अवदते वेला बिदती जमुंग द मस्जिद न उस वसमुंग पागा बांधी बासुन शुरू कर जकमुंग मजबूर शू या को पागा दवर के इमाम मालिक रहमहुल्लाह उनकी जल्ल कदर इमाम वर बांधी च खबर कवल खोले वर बांधी बैदे चाहे वक़ अज़ीम मुहद्दिस हो अगर वक़ अज़ीम फ़क़ीह हो अगर वक़ अज़ीम इमाम हो तकरीबन द हर कमाल पाग कि अल्लाह रब्बुल जलाल व टोल कमालात पकी राजम हो जामिउल कमालात व सिफ़ात हो अगर इमाम चिकल पागी खबर को खुलवर न बैदा लेकिन बस वाला समझ दे कि अगर सड़े अगर इलम सर ताल्लुक़ नश्ते दे अगर दीन सर ताल्लुक़ नश्ते दे अगर मदरसी जुमात सर ताल्लुक़ नश्ते दे पगाड़े टमाटर पगाड़े बांधे टमाटर खर्चेल तबाग मसाइल की अगर बेदर्दी सर लगे बास का बेपमुंग लाजिमी री अवाम द खैर द हिफाजत पर अवाम तो हुआ अगर मसले पर जगह जमुंग मजबूरी दे चुंग अवाम द सही रुख बयान खुदा हुकूमतों ने कुछ तरह ना दर हुकूमतों ने जिम्मेदारी भी दे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पे ज़माने की उकस रहा है कल चाजम तो इस्लाम वर से दो उमर फारूक रज़ी अल्लाह गवर्नरान तो वालियान तो चिट्ठी जारी कला वर्तवेल आजम इस्लाम की दाखिल शू अभी पदक से जरूर न पुएगी लिहाजा अवाम त मुतशाबिहात और मुतारिजात में बयान हुई ये किस न खबर सुझी देर अगले दे अवाम तदा मुतशाबिहात हुई रही वस्तलो उमरी फारूक रज़ी बस ये कोड़ी तलाश को दई पदा सर बांधी हो विनी दर असर न उबई दले बे उमरी फारूक रज़ी ताजीरन दे जलावतन को मदरी बुरवरी ने उस्तलू समुद्र तेरस वाला बे चिकल उमरी फारूक से दुनिया न लाड़ो बे फितनु ज़हूर पर कम वक्त की गेदो हम देव तम चावेला वर्तवेल उमरी फारूक और दुनिया न तले दे तो वस बखपल मकसद की क्या मैं बेदेशे अगर तिलना ना बस उमर चिकम सबक रखल कम वहल रखल जमा दिमाग जे तरगली जे कलम बग मसाइल की बेवास नशम कवर खुदा को हुकूमतों ने जिम्मेदारी नन को अल्लाह दी माफ़ी वो की ये बिल पास की आखा बिल सदे कुम मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पनुम बांधे आज़ाद शवे वो पर कुम मुल्क च 99% सुनियान दी कुम मुल्क च ला इलाहा इल्लल्लाह पनुम बांधे आज़ाद शवे वो
التر دې لپاره احتجاج کیږي، التر دې لپاره شهادتونه ورکول شي، التر دې لپاره دومره لوی جدوجهد دومره لوی تحریکات چلیږي. خبره صدا چې په دغه وطن کې رسول د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان توهین نه کوي، بیزتی دي نه کوي، ګستاخی دي نه کوي. د صحابه کرامو د نبی علیه الصلوۃ والسلام مفادار صحابه د کوم مبارک چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله الله فی اصحابی، او خلکو زمانه صحابه مبارک د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي. هغه صحابه مبارک مې یو بل پاس کیږي، هغه بل مبارک چند اف خلق اخر اوځي احتجاج کی. تاسو ته تکلیف سره دی بارکی د اهل بیت مبارک کې وسله ګستاخی وکي، د صحابه کرامو کې وسو ګستاخی وکي، لس کاله د غیره لپاره قید. خو په دې ملک کې به فرقواریت سدي باب وشي، بنیاد به ختم شي، تا ته ولې تکلیف دی؟ زمونږ حکمرانان مسلمانان په دې وخت کې دومره پوری مجبور دي چې کوم ملک د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی و، هلته عمر فاروق عدالت محفوظ نه دی، هلته صحابه کرامو عظمت نه محفوظ. د کوم عظمت، د کوم منقبت، د کوم شان چې قرآن مجید ذکر کړی دی، د کوم مبارک چې قرآن ویلی دی رضی الله عنه ورضوا عنه، هغه هم د هغې ته هم دلته شک په نظر سره کتلی شي. نو دغسې حکمرانانو نه به سړی تمه څه ولري چې دا به زموږ د دین او د اسلام حفاظت وکړي. والله کله هم نشي کېدی. وایي زموږ صدر صاحب ته بل ورغی، هغه بل مسترد کو، اسمبلی نه پاس شوی دی. نو دا خو مسله مونږ ته قرآن بیان کړې ده، احادیثو کې ذکر ده، اجماع د امت د ور باندې د صدر د دې د کوم طرف نه مجاز وګرځي چې دغسې بل دی مسترد کوي. نو بهرحال عرض به کوو د حکومت کارو چې دغسې خلکو روکتام یې کړی وي، خو نه کې زموږ ذمهواري وي چې بس بهرحال خبره ټایم رانځي. عرض مې دا کوو زموږ او ستاسو عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو انسان په بشریت کې زموږ سره هغه شریک په وسب د بشریت کې هغه انسان او د انسانانو دپاره د رب ذوالجلال قانون دا دی کل نفس ذائقة الموت. هر انسان به د مرګ دغه پیاله څکي، د مرګ دا ذایقه به څکي. د دغه قرآني مطابق وعدې مطابق به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم مرګ دنیا کې راغلی دی. د دې مرګ نه وروسته او زموږ عقیده دا ده د دې مرګ منکر کافر دی، د دایره اسلام نه خارج دی. دا مرګ په کیفیت کې بحث کې دی شي، لیکن د مرګ نه انکار کوونکی کافر دی. دغه عمر خبره قطعي ده، په دې باندې اتفاق ده. دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلکې تمام انسانانو ته درجه به درجه د مرګ نه وروسته حیات است، یو قسم ژوند میلاو دی. په دې کې اعلی کامل اکمل اربع حیات درجه د انبیاء کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، بیا د ټولو انبیاو ده، بیا د هغې نه لاندې درجه د شهداو ده، بیا د شهداو نه لاندې درجه د عامو مؤمنانو ده، بیا د هغې نه عامه درجه دغه صرف پوره انسانیت درجه به درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بلکې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دغه د برزخ ژوند، دغه د قبر ژوند دا د دنیا ژوند نه غوره دی، افضل دی، کامل دی، اکمل دی. د ماته راک استغویس دغه غوره دی د هغې. دلته اول نمبر مخالفین دا غلط فهمي خورئ، وایي دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه منکر دي. مونږ کل کر خپلو کتابونو کې ما بار بار وایو او ملایانو، هغه ملایان هم دي نه جاهلان دي. اوسو الله نه ویرېږئ، دوکه مه ورکوئ دا قوم ته. د حدیثونو د انکار دپاره تاسو سره بله لار نه و، تاسو دا دروغ ورته شروع کړه. دویم نمبر مونږ سره د الله قرآن په دې مسله موجود دی، زموږ تعدد دی. نبی علیہ السلام غني بیان هغه کې یو حکمت دا و چې د نبی علیہ السلام د کور ژوند او زندگی امت ته پیش کړه، چې امت لپاره شریعت او سبق. ما ورته به واقعي ویلا، ما ورته یو ځل محدثین ناست دي، یو زنانه رااله، هغه مړو ته غسل به ورکوو. دې زنانو ته وایي زه قاصله یم، مړو ته چې غسل ورکوي هغه زنانه یم. زمونږ علاقه کې یوه زنانه وفات شوې ده، زه اوس په حالت د حیض کې یم. آیا په ماهوارۍ په حالت د حیض کې زه بلې زنانه ته غسل ورکولی شم مړې ته که نه؟ محدثین یو بل ته ګوري، ځکه په مسایلو خو هغوی نه پوهېږي، فقها پوهېږي. دی و خاموش دی، ورته یو فقیر را روان دی امام ابو سور رحم الله، دی ورته ابی هلته ورشه. هلته چې ورله امام ابو سور ته یې ویله ویل دغسې واقع دی زنانه ته غسل ورکولی شم، هغه ورته لا ورکولی شي. علمي دور و، هغه ورته وایي دلیل در سره سره زنانه ورته وایي. هغه فقیه ورته وایي دلیل در سره دا دی،
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي زه په حالت د واری کې به مهیز کې به ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم یختصر مبارک وینځو هغه به مې صفا کوو هغه کې به مې ګمنځ وال کله چې په حالت د هیڅ کې ژوندۍ انسان صفائی انسان کولی شي بیا د مړي په طریقې یو لاس سره کولی شي اما حدیثونو چې واورېدل ول حدثنا فلان فلان روایت شروع ما ته به دې سند سره بل ما ته به دې بل هغه زنانه ورته اين كنتم الى الان تر اوسه چرته تللی وای اوس مثلا درته اوس امرته سندونه شروع کړه ما ورته دوه درې مسلې دوه درې مثالونه ویل ما ورته ګوره که زه دا حدیث په دې بونډي انداز کې تاسو پیش کوم چې ام المؤمنین وایي زه په حالت د هیڅ کې یو زنانه خو به دې شرمېږي د کور نه که بهر د خبر وځي چې د کور زنانه په حالت د هیڅ کې دا څومره بده خبره ده بیا د رسول الله د خاندان خبره څنګه د حدیثو کتابونو کې راځي ما ورته ته به یقینا دا بد وګڼې خو که زه تا ته پوره مسلې ووایم چې د یو حدیث نه څومره مسایل د امت دپاره راځي ته به بیا وایې چې الله دې د ام المؤمنین په قبر باندې کروڑونه رحمتونه ولیږي چې امت ته د عمر مسایل له هغې نه وجر میلاو شو او زموږ د علماو طریقه دا وي موږ دا حدیث خپلو طلبو ته په درسونو کې وایو عوام چې راشي هغې ته بیا دا نه وایو چې یاره دا چلو دا چلو دا چلو ځکه هغه پوهېږي په دې شي هغه ته د دې احادیثونه چې کوم مسایل راوتلي موږ هغه مسایل ورته بیانو ځکه دی خو پوره رسېږي نه پوره وخت نشي ورکولی ولې بد ځن کوم ما ورته د دغه خبیث مثال لغسې دی دې منکر حدیث شرک منکر حدیث دا د احادیثونو د خلکو د بد ځن کولو لپاره دقه بونډي انداز د خپل کړی دی او کاش چې زموږ حکومت په هېڅ ایکشن نه اخلي انتظامیه په هېڅ ایکشن نه اخلي موږ خو بار بار چیلنج کوم ورته مخامخ کینو خبره وکړو نو هغه دغه کوي نه روزانه په بنیاد لګیا دی کله د یو حدیث نه انکار د قرآن په نوم باندې چې دا حدیث د قرآن نه خلاف دی قسم دی کلم د قرآن نه خلاف دی د ذهن خلاف دی خپل فهم او ذهن تر قرآن ورک نو مارز دغه ماشوم کوو ما ته زه خو دا نه منم ما ورته بچیا د معراج په شپه باندې نبی اسلام امام او باقي انبیاء مقتدیانو خبر ذهن کې ده که نه وایي زه دا حدیث نه منم ځکه قرآن وایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین د مرګ نه وروسته عبادت نشته دی دې حدیثونه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت شته دی دا قسمه حدیث د قرآن نه خلاف دی زه څنګه وګورم ما ورته دا راته ووایه د معراج په شپه امام څه وکړو ما ته ویل امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورته مقتدیان څه تمام انبیا د عیسی علیه السلام نه علاوه دا ټول انبیا بعد الوفات راغلي په نبی علیہ السلام پسې مونځ کړی دی ما ورته دا مونځ عبادت و که نه و بعد الوفات ثابت شو په متواتراتو متواتر احادیث سره ثابت دی انکار وکړه زه نه منم ولې د قرآن نه خلاف دی چې کافر کېږي که نه ما ورته ترمذي شریف کې حدیث دی کتاب التفسیر کی روایت موجود ده مجاهدین ډله د صحابه لاړه یو ځکه خیمه واله دې ځکه قبر دی ته نو پتا صحابه فرمایي د قبر نه د سورۃ الملک تبارک الذی आवाज راتلو مونږ چې هغه خزینه خیمه بدله کړله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفر ویلا الله پیغمبر دغه سی واقع شو نبی علیہ السلام جواب راکو دا یو کسو دنیا کې سورۃ الملک تبارک الذی سره محبت ساتو الله دغه قرات په تلاوت هغه په قبر کې ورنصیب وای د قران نه خلاف دی دبرم چلو ما ورته قرآن ته راشه جنتیان چې جنت ته لاړ شي وقالو الحمدلله الذي دیو به د الله حمد بیانوي چې جنت ته لاړ شي د الله حمد به بیانوي حمد د الله ذکر د الله دا عبادت دی وایي زه قرآن دا آیات نه منم ولې د واعبد ربک حتی یأتیک الیقین نه خلاف دی ما ورته اخري سفاري کلاو کا هلته به رب حکم وکړي سجدې ته لاړ شي مؤمنان به سجدو ته لاړ شي سجدې ته لاړ شي کافران به نشي کولی د حمله به دړه شي ولې یوم یدعون الی السجود وهم سالمون قرآن مجید هغه مضمون ذکر کې دنیا کې سجده نه کول هلته به طاقت نه لري سجده عبادت دی دا د قرآن نه خلاف د قرآن نه ثابته ده ووایه د قرآن دا نصوص هم زه نه منم ولې د قرآن نه خلاف دی ما ورته الله ذهن درته چا جوړ کړی بیا دې ما ته وایي د دې څه مطلب دی ما ورته دغه درته مونږ وایو ازادانه تفسیر مه کوه دا تحریف دی در قرآن نه انکار درشه اعتماد وکا 1400 سال چې کوم تفسیر مونږ ته راغلی دی په حق اعتماد وکړه نو تفسیرونه مه کوه ما ته څه مطلب دی ما ورته حکیم علومت مولا اشرف علي تنویری مولا چې کله دا ذکر کوي هغه وایي کوم ذکر چې عبادت ثابت دی تلذذا لا تکلفا د مرګ نه وروسته چې به کوم نصوصو کې عبادت نه پیدا هغه د تکلیفي عبادت نه پیدا چې انسان مکلف دنیا کې دی کله چې مرګ راغی تکلیف ژوند ختم شو دنیا کې پتا روزه ده پتا جهاد دی پتا مونځ دی کته صاحب نصاب زکات دی در باندې کته استعداد خاوند دی پتا حج لازم دی مرګ راغی دار څخه ختم شو تکلیفي ژوند ختم شو اوس د مرګ روز ته کوم عبادت دی هغه تلذذي دی پته ورته خوند دی نو څه څه تعرض دی بهرحال مارس کوو ټیم پوره دی
ورنه نورم څه اشکالات پاتې دي خو ان شاء الله بل جمعه کې وشي دا مسله زموږ د قران نه ثابت ده حدیثونو ثابت ده دلته منکرین غلط فهمیان خوري او یقین وکا نن چې مارکیټ ته کوم گمراه مرضی صرف اشکالات راوړي صرف خدشات راوړي خلکو ذهنونو ته اشکالات وراچي ادي وجنه تاسو متمخ کی کال ما په دې تفصیلی واس کړو د هر چا بیانونه ما اوري الله د پاره د هر چا درسونه ما اوري د الله د پاره د هر چا کتابونه مګوري گمراه کیږي انسان د دیرا اول معلومات کو دا لیکون کې سوق دے دا درس کې ان کې بیان کې ان کې سوق دے شیطان مونږ د غلط فهمي کې چولیو بس خو دې عقل را کړی دی کنه زباورم خبت یخلم بد پرېګم بابا د خوبت تمیز تنشي کولای دا په عقل نکیږي ډیره پاره دا وਹੀ درنا ضرورت ته هغه لپاره شل ډیر ځکه لته مدرسې کې غلطي رہی بیا دغه شیزونه زده کوي دغه په تیار باندې نکیږي رضان نه مفتی اعظم مجوړوا سباله بخلک په قران اعتراض کې استاذین کې بشکوک راځي سباته بخلک په حدیثو اعتراضات کوي استاذین کې بشکوک او شبهات راځي برای مهرباني د الله واسطه درته درکو ما اور هر څوک خپل ایمان حفاظت غواړي ما اور هر څوک د هر چا درس د هر چا تفسیر د هر څه کتاب مګوره تر څو چې معلومات نه کړي دغه د گمراهۍ ذریعہ ده الله دې زموږ د ایمان عقیدی حفاظت وکړي واخر دعوانا الحمدلله دنیا کې وز د مدینه منوره روزه مبارک کړي روح مبارک بالا لیین کړي جسد مبارک د مدینه منوره روزه مبارک کړي د روح د جسد سره کنیکشن دی تعلق دی پتک تعلق سره غ ژوند دی هغه په خپل قبر مبارک کې او خاص قسم حیات ورته حاصل لې چې هغه ژوند او حیات د دنیا د حیات او ژوند غوړه دی قبر ته نږدې سو ورشي درود سلام وای نبی علیہ السلام یې نږدې په خپل اوري او د لری نه د پرشتو په ذریعہ ورته رسول کی خپل نه اوري دغه حضرات چې دي د مرګ د قبر د ژوند او ژوندۍ نه بني دی وی د کاڼي په شانتي بیجانه پروت او دې لپاره څه کې تاسو ته سود دلایل وایم دا غیر لپاره دیو سره یو سود دوکي ور سره دي شبهات شکوک زمونږ یو امیر ورته بل وزلته بل سپیکر ویلې شوی ويره ته وایا د نبی له صلوات و سلام ژوند او ژوندۍ څومره و دی ورته 30-60 سال خچې د نبی له سلام ژوند او ژوندۍ 30-60 سال و درش پېتا نو دی وای ژوند دی نو 30-60 سال څنګه شولا بیا خو په کار چې د نور ژوند او ژوندۍ مور سره حساب کی نو ماغه ته وجاهل قمقلا دنیاوی ظاهری ژوند 30-60 سال وغه ختم شوه مر راغله د انقطاع شوه دا وز د قبر او برزخ کې نبی له صلوات و سلام ژوند دی هغه جدا ژوند دی د سره نه حسابيږي ورستاوستو تر یو چانه د بوسو عمر دي څومره دی تا ته وي 30 سال لې تورته دا د کلنا د پلان کې سن شروع شوه دی تورته یار تا خو د مود کمو خو د لتا ته ولی وي ته د مور ګېډه کې مشبګه ته میاشتې ژوند دی هغه ژوند مو ته په دې عمر کې دغه ژوند او ژوندۍ ولی نه حسابې دیتا ترغه طرف نه جواب درکې بابا هغه د مور د ګېډې ژوند هغه جدا ژوند او ژوندۍ د دنیا ر ژوند او ژوندۍ سره تعلق نه ساتي دیو جن زه پدې کې نه حسابو هم دغه سي جواب به تاتم ملاويږي چې د قبر ژوند ژوندۍ هغه جدا ژوندۍ د دنیا ولا ژوند او ژوندۍ سره نه حسابيږي لہذا دغه څه مشالات ما پیش کوا بیا براش تا ته وی ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی خپل خبر مبارک چې یو قسم حیات ورته حاصل لې بیا ته وی یاره ژوند پیغمبرم د خاورو د لاندې کو لکه ژوند پیغمبر کو څوک د خاورو نه د لاندې کوي قبر دغه خاورو کې په قبر په دغه غړه کې وي نه کوي بیا ورته خپل عقیده دې درسته کا درو ګستاخی خبرې مکوا زموږ تاسو عقیده ده امام بخاری دا حدیث په سلور 15 نقل کړی دی امام مسلم نقل کړی دی تمام محدثینو نقل کړی دی بلکې دنم که تاسو روزي مبارک ته ورشي د نبی علیہ السلام پر روزي مبارک باندې د سرو زرو په وبول کې شوی دی ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه الله پیغمبر فرمایي زما دغه روزه مبارک دغه ټوکړه د جنت باغ دی او امام الکبیر محدث کبیر حجت الله فی الارض قاسم العلوم والخیرات
اصل مولانا محمد قاسم نانوتی رحمه الله د دارالعلوم دیوبند باری هغه باندې کتاب لیکل دی اب حیات مستقل هغه کې حضرت نقطه بیانې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعزاز یو طریقه داوا چې الله د من رست جنت ته بولوي خو کامل د اعزاز طریقه کامل دا نه وا چې نبی علیہ السلام جنت ته بولوي اعزاز کامل طریقه دا الله نبی علیہ السلام جنت ته بونت لو بلکې جنت په نبی علیہ السلام پسې مدینه منوره ته راوست مخالفین په مونږ اشکالات کوي و یره روزه مبارک جنت دی جی ها جنت دی جنت ته کافران نشیتللې بیا دیر جنت ټوکړې ته کافران څنګه ورځي ما ورنه تاسو کو کافران څنګه ورځي وای تنه ورې ودا شیغان خو صحابه توهین کوي کافران دي لان توان کې اغمل ته ورځي ما ورته الله مونږ خپل خپل طالبان ته شپږو جوابات کو خو څنګه نه کوه تاسو ته کوم روي دا حدیث چې کوم مطلب دی کافر جنت ته نشیتلې کافر کلم جو سیدو د بار جنت ته نشیتلې ما تر څوک وخی چلته یو کافر د پنځوي د سیدو د بار په دغه ټوکړه کې کنه شي ثابتول به غلط الزام تهمتونه ملک او جنت ته داخله هغه د مرګ نه پس کیږي مخکینه کیږي ته وخای چې ربن نرسته یو څوک د غلطي د پنځوي یو کافر او دریم زدر نه د وسکو کداغه څه خبره شي بیا خو ابلیس هم کافر وو هغه الله ازل نه کافر وو جنت څه وخت لپاره غم ورغلې دی د اوسېدو لپاره نه دی ورغلې الله رويستره دا غزين مختور بیا به هغه جنت د جنت کې دونه انکار کوي چې د ابلیس ورغلې نو اول حدیث په مفهوم ځان په وکه به اعتراض بیا به راشي اشکال وکي وایره تاسو نبی رسول الله خپل قبر مبارک کې حیات ته جی ها حیات ته ما ته قرآن دا عقیده راخولی حدیث راخولی دا اجماع دا امت راخولی دا بیا بغزین اشکال لوکی وینا صحابه کرامو کی جنگونه شوی علی رضی اللہ عنہ معاویه رضی اللہ عنہ په منځ کې دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ په منځ کې دا تاسو ویلی دي قرآن وی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم یو سړی تر هغه وخت پورې په بيد نشي کېږي تر څو چې ټولې فیصلې نبی علیہ السلام ته نه راوړي هغه حاکم نه تسلیم کړي به صحابه کرامو فیصلې نبی علیہ السلام ته ولې نه راوړي صحابه خپل فیصلې نبی علیہ السلام ته نه راوړي د دې مطلب دا چې وی نبی علیہ السلام خپل قبر کې ژوندې راګړو دا وی عقیده دا و چې نبی علیہ السلام ناوري نو موږ جواب دار دا غلط فهمي مخوره جواب دا دی هغه ژوند او زندگی په ولکه الله تشورون کې داخل دی مونږ نشو محسوسولی شعور ویل کېږي ادراک بالحیات بالحواس ته تاسو به سترګو هغه لیدی نه شئ تاسو هغه نشئ محسوسولی ادراک بالحواس نشئ کولی صحابه کرام د دې وجې هلته نه راتله چېرې نبي علیه صلات وسلام خپل خبر کې حیات نه رااوري نه هغه د دې وجې نه راتله چې هغوی ته پته وي ایمان یې و نبي علیه صل د آیات چې دی د دنیوي ژوند په باره کې و دنیوي ژوند ختم شوی دی اوس هغه دا فیصلې نه کوي او دویم نمبر زه تاسو نه تپوس کوم په دا وګوم کرامن کاتبین فرشتې شته دی که نه دلته ما ته یو کس راغی وایي ستاسو جومات ته مونځ له راغلی زه ورته جی وایي ما نه هلته چشمې پاتې شوې قیمتي چشمې وې یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي زه ورته ملګري ستا سره کرامن کاتبین شته دی په اوږو لیکونکي فرشتې شته دی دی ما ته وایي او شته دی زه ورته د دې نه تپوس کوي نه او فرشتو زما چشمې کوم ځای کې پاتې شوې دی ورنه تپوس نه کوي زه ورته تر دینه چې تپوس نه کې ایستا پنځ دغه ملائکه حیات نری ژوند ورته نه دی حاصل دی ولی ورته نه دی څون تپوس وکړه کنه نو دې ماته وسوي که زه تپوس وکم څه فائدہ نه کوي ولې نه کوي اخو ولکه الله تشورون کې داخل پرشتو ژوند موږ نشو محسوسولې د جناتو ژوند موږ نشو محسوسولې شیخ الاسلام مولا حسین احمد مدنی رحم الله حالات می کاته تحریک آزادی کې یو ډیر لوی عاملو در ملاقات ټایم وختو مولانا مدنی سے پر مولا ورته جواب ورکول ټایم بدر کم خو زما یو شرط دی هغه ورته وایي شرط ستر ملاقات د پر ظاهر شرط پوره کولو ته تیار یم ورته ویل دی جنات و ما سره ملاقات کړي مشرانو ورته ویل حضرت جی ملاقات به در سره وکم خو لیدې به نشي صرف आवाज به اوري ول دغه څه وکا چې کیناسته به ورته مولانا مدنی سے ول جنگ ازادي شروع تاسو زموږ مدد نشي کولای دي هغه دل نشو کولای خپل وس مطابق کو خو کولای شو نه ځکه څنګه چې تاسو کې مسلمانان کافران دي دغه سیمون کې دي څنګه چې تاسو په منځ کې جنگونه دي دغه په مونږ کې جنگونه جوړیږي
نو صحابه نو ته چې د ملایکو نه تپوس نه کې اگر دیو جن نه چې تا غ ژوند نه غړي بلکې د دیو جن کوي زمو پرشتو هغه زما چشمه چرته لیدلې وي د ما جواب کرام کې څه نه پوهیږم زموږ استاد محترم سیدی و مرشدی محدث کبیر شیخ الحدیث رحمه الله محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه دور حدیث په کاله مونږ ته وی ول کله ود کېږي ځان ته موبایل م په ټیم کوي او ډېر عجیب طریقه وا ول خیو غسو ګو باندې پرشتي دي کرامن کاتبین دې ته وایو پرشتو زو د کېږم او سحر 4 بجې ما مونږ ته پاس وي که زم پانه زولم به تاسو ذمہ داری یقین وکړه ځکه خپل وکما ډېر نه وخت بل شم زم دغه سی ویم زم پرشتو پلان کې ټیم ته ما پاس وي یقین وکړه په دا ټیم سړی محسوسي چې څوک می پاسای او چون کې دا وی ژوند او ژوندۍ سره موته نشو محسوسولای دغه سي د قبر ژوند او ژوندۍ قران وی ولکن لا تشورون تاسو هغه ادراک بالحواس نشي کولای دیو جن صحابه ناراض لاله چې مونږ کې نبی اسلام ته خپل فیصله ورړو د الله رسول زمونږ فیصله وکي مونږ دغه په جواب نه پوي سره پر ورسو بیا مخالفین وی دلته ما شوم راغله هغه بل روزه کې زمونږ عبدالرحمن مولوی صاحب زمونږ سره مدرس ته دلته روزه وا هغه کال باندې دوبۍ نه رالم سور زیلته ما زیاره و زکور کیو مدلته د ما ته کال وکول یو ما شوم راغله دی د پنځبیرانو سره سبقونه ویلي دي هی په ځای کو هغه خو نور څور خینه مزدا سيزونه ورخی ول ما ورسل ول سو غنټه وکړل خو چې د خواته ورځم ورته راي ولا ما خواته راوست هغه د حفظ ما شوم ما ته وي زغو در سره دا احادیث نه منم الانبیاء وحیون فی قبورهم یصلون نبی علیہ السلام بخبل قبر کی ژوندې مونږ کوي انبیاء خپل قبرونو کې ژوندې مونږونه کوي مسلم شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي نبی موسی علیہ السلام په قبر تیر شو او هو قائم یصلی فی قبره هغه بخبل قبر کې ولاړو مونږه کوي دغه اسمه حدیث نه مره مرته ولې نه ولې دا پنځپیرانو ټول لري انکاری حدیث دا طریقه موجود مرته ولې نه مني بچیا ماته وی دا قرآن نه خلاف دي ماته کوم سي قرآن نه خلاف دي ماته قرآن وای واعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کو د رب خپل تر دې چې ته مرګ راشي دا آیات نه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت نشته دا قسم احادیث نه معلومیږي د مرګ نه وروسته عبادت شته دغه احادیث د قرآن نه خلاف دي څنګه وګڼم خبرم زین کې راځي او یقین وکړم منکرین حدیث طریقه هم دا د موجوده منیر شاکر چې لګیا دی یقین وکړه احادیث په دومره نفرت په انداز سره پیش کوي امت کې نفرت پیدا کوي د حدیثونو زبل ورز یو حکیم صاحب یو ډاکټر صاحب زما ملګری دی پېښور کې زنا سو ما ته وایي بعضې خبرې یقینا ذهن کې اشکال راځي ما ورته مثلا څه خبره ما ته وایي بله ورځ د یو حدیث پیش کړو چې عایشه رضی الله تعالی فرمایي زه په حالت د هیڅ کې ما دا کار کو دا کو یو روایت ما ته وایي ما ورته ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم دوه قسمه ژوند یو د کور ژوند یو بهر ژوند